जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो विशारद विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु देखा प्रत्येक दिन परी आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज श्रावण मास 23 दिन अगस्ट मासर 8 तारिख 8 तारिख शनिवार। आज दशमी 12 दंड 6 दिवा 10टा 12 मिनिट पर्यंत। आज रोहिणी नक्षत्र 21 दंड 42 दिवा 2टा 3 मिनिट पर्यंत। आज वृष चंद्र ध्रुव योग व्याघात योग। आज घात चंद्र कहले कन्या राशि। आज जन्म होता शिशुर वृष राशि। वश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण। दिवा 2टा 3 मिनिट पर देवगण। रात्रि 1टा 17 मिनिट पर मिथुन राशि। शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और कांचपात्र दान। आज जदि कहबी एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कलमी भोजन निषेध। दिवा 10टा 12 मिनिट पर सिंह भोजन निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला प्रातरु दिवा 7टा 12 मिनिट मध्य। अपराह्न 4टा 21 मिनिट पर 6टा 17 मिनिट मध्य। 12 बेला कहले दिवा 1टा 17 मिनिट पर 2टा 55 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले अस्तरु रात्रि 7टा 12 मिनिट मध्य। शेष रात्रि 4टा 52 मिनिट पर। आज शुभ बेला अमृत योग। दिवा 9टा 45 मिनिट पर 1टा 15 मिनिट मध्य। रात्रि 8टा 44 मिनिट पर 10टा 52 मिनिट मध्य। 12टा 50 मिनिट पर 1टा 50 मिनिट मध्य एवं 2टा 37 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला प्रत्येक दिन परी आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। एबे आसतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड पुणे संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में देखिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोण आसुची अगस्ट मास 8 तारिख शनिवार 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य में। प्रथम मेष राशि। बंधु, मो आज 12टी राशि व्यक्ति मान संपर्क तो कहबी एवं 12टी राशि व्यक्ति मान संपर्क में मो गीतार महात्म्य विषय पदे पदे कहबी। कहीं बहु लोक बहु असुविधा रोचंती, जार प्रभाव में से किसी व्यस्तबहुल जीवन भितर प्रतिकार करें, जहाँ प्रभाव में से उपरू संकट हटिबा बड़ माने विलंबित होची। तेणु श्रद्धार सहित गीतार महात्म्य को आपण शुणिबे, जहाँकि मनरे खुशी आउ श्रद्धा रखिकी शुणिबे। निश्चित भाव में आपण मानकर ग्रहरिष्ठ खंडन होगा सहित आपंकर अभिलाष अवश्य पूर्ण हम। निश्चित गीतार महात्म्य शुणिबे, तेबे देखिबे निश्चित भाव में आपण सफल समय पहुँचे। तेबे चलतु प्रथमे देखिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आपण कार्ड आसी, डेथ कार्ड आसी, राहुकर कार्ड अच्छी। आज किंबा आगरू कहवाक गले बहुत क्षति सही, बहुत लॉस सही, बहुत समस्या भितर आप गति करुँच। बेले बेले आपणकर मति विभ्रांत होची, इच्छा होची जे ये घर द्वार राज्य छाड़ी चली जावाकू, जीवन उपर आस्था हटि जाउची। मनरे भय करंतु नाही। समयर कालचक्र स्वर समस्ते प्रभावित, खाली आपण मेष राशि व्यक्ति माने नहंती। तेणु समस्त भाग्यर परिवर्तन अच्छी, आपणकर भी हम, किंतु बिना प्रतिकार रे यह संभव हो न थाए। तथापि मुझे प्रतिकार उद्देश्य आज गीतार महात्म्य विषय कहबी, आप निश्चित शुणिबे। तेबे मोर प्रिय मेष राशि, आज कार्ड जो आसी डेथ कार्ड आसी, आपणकर लगी बहुत दिन किसी समस्या समाधान हो जाई पारे, किंबा कोनोसी संपर्क त्रुटिबा किंबा कोनोसी खुशी आपनको मिलवा भोगविलास भितर समय अतिबाहित परिवार जोग आज देखा मिल। जहाँ भी हम आपको भल पाई हम, खुशी निश्चित रही। तेज शुणु गीतार महात्म्य। गीता महात्म्य ऋषि उवाचरी कौन कहते ना, हे सुत दया बही चिते गीता महात्म्य पुण्य जेते व्यास जा कही मुने ताहा कहब तोष मने। तेणु सुत कहले कौन कहले ना, गीता महात्म्य गोपनीय कहूची शुण ऋषित्रय। श्रीकृष्ण जहा अर्जुन रे व्यास कवि जाज्ञ बलकरे जनक आदि ऋषि गणे शुणी तरिले भव गणे। तेणु व्यास कथित फलश्रुति जे शुणे पाए मुख्य गति। श्रीकृष्ण साथी रूपरे बुझाई थिले अर्जुन रे। मन रखु, श्रीकृष्ण सारथी रूपरे बुझाई थिले अर्जुन रे। संसार तरिबाकु प्राणी गीता जे अटई तरणी।
ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନ ବୁଝେ ଯେଉ ଯୋଗେ ମର୍ଜେ ବାଳକ ସେଉ ଯେ ଗୀତା କରଇ ଶ୍ରବଣ ଦେବ ଲୋକର ପାଏ ସ୍ଥାନ ସୁଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ପ୍ରାଥରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ସଜନ କଲେ ଗୀତାଭ୍ୟାସ ସଂସାରେ ପାପ ଯାଏ ନାଶ ଜେନର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରଇ ହସ୍ତି ସ୍ନାନର ଫଳ ପାଇ ଗୀତା ପାଠେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ପାପେ ଥାଇ ଗୀତାର ମର୍ମ ଯେନ ଜାଣେ ତାର ନର ଜନ୍ମ କାରଣେ ଅଚଳ ଧନୀ ହୋଇ ଲୋକ ହୋଇ ଗୀତା ନ ଜାଣେ ଧିକ ସେଇ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 10 ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ ଆସିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଶନିଦେବଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ସତ୍ୟତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ନ ରଖିବେ ମନରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଣିବେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଘଟିଯିବାର ରହିବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି କାରଣ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ନ୍ୟାୟର ଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଯିଏକି ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆସିଛି ତେଣୁ ଆଜି ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ସମୟ ନ ହେବାରୁ ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗୀତାର କେଇ ପଦ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ରିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି ପୂଜଇ ମହତ୍ଵ ତାର ଧିକ ହୋଇ ଗୀତା ନ ଜାଣି କଲେ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଫଳ ତାର ଏ ସମସ୍ତ ଗୀତା ପାଠ ଯେ ନ କରଇ ନିଜ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୀତା ନ ଜାଣି ପଢ଼େ ବେଦ ନିଷ୍ଫଳ ତାର ବେଦନାଦ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତା ସାର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ହରି ବାସର ପାଠ କରିଲେ ଶତ୍ରୁଚୟ ଗୀତା ପ୍ରସାଦେ ପାଏ କ୍ଷୟ ବେଦ ମନ୍ଦିର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିବାଳୟରେ ଯେ ତୀର୍ଥମାନ ଏଥି ଯେ ଗୀତା ପାଠ করে ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାର ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଦାନରୁ ବଳି ଗୀତାରେ ତୋଷ ବନ ମାଳି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କେଇ ଧାଡ଼ିର କଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ये भी मध्य आपंक शनिकर दृष्टि आज अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी कार्य किंतु आपको आज बहुत करार अच्छी एकाग्रता और निष्ठार सहित कार्य करेंगे यदि निश्चित सफलता माने पहुंची पारे सफल सीमार ये कार्डर अर्थ कैरियर रे किसी नुआ सफलता देखा मिलता है व्यवसाय आरंभ करी आपन शुभ समय अच्छी स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी समस्या थे दूरीभूत हो पार ये कार्ड सूचना दूसरी आगक निश्चित किसी भल सफलता आपको प्राप्ति हम आगामी ये कार्ड आपको भल सूचना दूसरी तेणु आप कर्म करूँ कर्म करना फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजाई तेज मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने व्यस्त बहुल जीवन भितर आपण माने किसी निजर प्रतिकार करने समय न होतुबारु मु आम कार्यक्रम माध्यम गीतार महात्म्य विषय पदे कहूँ यह श्रद्धार सहित जदि आप श्रवण करुँच निश्चित आपंकर अनेक निष्ठ खंडन हो पार तेज शुणु जे गीता पढ़े भक्ति भरे लभे मूल वेदाध्याय से सिद्ध पीठरे यज्ञ सत्संगे विष्णु भक्ति ठारे गीता पढ़ई प्रेम भरे सिद्धि से लभे अक्लेश्वरे जो दैनिक पढ़े गीता अश्वमेधादि फले कर्ता जे शुणे जे करे पालन जो बा करई कीर्तन परम पद से लभई एते संदेह किछि नाही पढ़े गीता को जत्न रखी प्रिय होई तार सखी जे गीता पढ़े शुद्ध मने सौभाग्य सुख ता सदने जे गुरुहे गीता चर्चा होई सर्पादि भय दूरे जाए तेणु ये कई पद कथा को आप श्रद्धार सहित शुणुवे निश्चित भाव में आप अवश्य अनेक रिष्टरू आप मुक्त हो पारे ए सन्देह करार कि ना। एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि आपण कार्ड आसी 3 ऑफ वांड्स कौन जिनसर फलाफल माने अपेक्षा आगमन को अपेक्षा करछंती आपण भाबुछंती मु सब दायित्व वहन करिछि सब काम करिके आसीछि कोन पाई मो पाखको खबर आसु नाही कोन पाई से कार्य एपर्यंत सिद्ध होई पारु नाही किंतु ना आपणकर प्रिय लोक माने आपणकर मित्र जाहाको भाबुछंती सेही माने आज वाद विवाद आपणको पछरे करि पारंती चक्रांत करि पारंती वाद विवाद रे आपण छंदी होई पारंती आज दिन को केयरफुल भाव में ग्रहण करंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आपणको व्यस्त बहुल जीवन भितर आपणको समय न होतुबारु आपण माने निजर ग्रहरिष्टर खंडन पाई किछि प्रतिकार करि न पारुथबारु मु आज आम कार्यक्रम माध्यम रे मु गीतार महात्म्य विषय कहूछि एई केई पद कथा को मध्य आपण सुनिले निश्चित बारंबार सुनिले निश्चित आपण माने निश्चित इष्ट खंडन रक्षा पाई जिबे अनेक अभ्यास आपणकर पूर्ण हो पारिबो। तेबे मन रखंतु गीता पाठरे तिनि ताप नछुए दुर्गति जे साप जेबे जे कृष्ण रखी प्रीति बासंती तागु हे न जानती तेणु जे गीता अभ्यास करई साधु संग को से लभई
যে শুদ্ধে গীতা পাঠ করে পাপ ন ছুঁয়ে তা শরীর গীতা পাঠরে অত্যাচার অবক্ষ পায়ে যার দূর ইন্দ্রিয় অবশ্যে পাপ কর্ম গীতা পাঠে হুয়ে বিলীন যেঠারে গীতা পাঠ হই দোষ আদি তহি ন রহি যে ঘরে গীতা পাঠ হই স্বর্ণ স্ফটিক পূর্ণ তহি জামন গীতারে রমই পণ্ডিত স্ୱାତିକ যে ସେହି ତେବେ ଗୀତାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କେତେକ ଦୁଇ ପଦ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ପୁଣି ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରହିପାରନ୍ତି। ରିଲେସନରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ, ନିଜକୁ ସାବଧାନ ରଖିବେ, ନିଜ ବଚନ ଉପରେ ଲଗାମ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନ ହେଉଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହୁଛି। ତାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ବିଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ସେ ଯୋଗୀ ଧନବାନ ଯାଜ୍ଞିକ ଜ୍ଞାନୀ ମତିମାନ ସେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥାଦି ଯେତହି ସେଠାରେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେବତା ଋଷି ଯୋଗୀ ଯାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ତହିଁ ଯାଇ ପୁଣି ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ସିଦ୍ଧ ମିଳନ୍ତି ତହିଁ ବହି ଯୁଦ୍ଧ ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ରାଧା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ରଧାଉ ବଳି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟର ଜ୍ଞାନ ଗୀତା ଯେ ମୋ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପରମ ପଦ ଗୁରୁ ଜାଣ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯାହାକି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ये कार्ड चंद्रमांकर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखक किसी खबर आज प्राप्ति हो पारे किसी शुभ खबर हूँ तो मिल पारे सफलता मिलबार जो देखा दूसरी क्यारियर में बहुत भल दिन अच्छी विद्यार्थी मान शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिल व्यवसायी मान दिन उत्तम रिलेशनशिप बहुत भल घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति उत्तम आपण घर को कई अतिथि आसीपारती कि फोन मध्यम कौन मित्रों सहित आलाप बंधु सहित आलाप हो पाए। तेज मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने तेज आज आपंकर मन कौन लक्ष्य स्थल में पहुँचापी मन भितर आकुलता व्याकुलता भाव अवश्य पहुँची पारे। तेज आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी आपण मान व्यस्त बहुल जीवन भितर आपण मैंने कौन प्रकार आपण मान प्रतिकार कर रिष्ट खंडन तेज आज मुझे कार्यक्रम मध्यम मु गीतार महात्म्य विषय कहूँ। तेज ये गीतार महात्म्य को आप श्रद्धार सहित श्रवण कले निश्चित उपकृत हो पारे। तेज चलतु गीतार ज्ञान बल जहाँकि पाड़ई मोहि त्रिलोक्य भगवान श्रीकृष्ण कहते गीता परम विद्या जान ब्रह्म रूपी से सनातन नित्य अर्ध मात्रा पठने मोमन सदा से बने। तेबे गीता जहाँकि गीतार नाम को वर्णन स्मरणे पापादि खंडन गीता गंगा गीता सावित्री चल ब्रह्मादि मुक्तिदात्री अर्ध मात्रा भ्रम नाशक त्रय वेद तत्वदर्शक अटई एथे नाही आन मनरे स्थिर करी जान गीता पाठ धीर मनरे परम पाद पाए खरे। तेरे कहबार कथा जे कि ज्ञान सिद्ध ताहार हुई मोवाक्य केवे आन नही भगवान श्रीकृष्ण कहते यही दुई धाड़ी को श्रद्धार सहित जब शुणुवे निश्चित भगवान आपंकर रिष्ट खंडन करेंगे। एवं चलतु देखा तुला राशि विषय। तुला राशि 9 ऑफ वांड्स आज आपणकर सामर्थ्य रक्ति डर रही बहुत काम करेंगे हारिबा आपण लाइफ में शिखा हारिबा नहीं सब बेले निज माने साहस देखिए सब जिनिस प्रति ये कार्ड पॉजिटिव अच्छी आपणकर प्रत्येक काम को सरस सुंदर भाव में करेंगे। आज आपण हाथ को किसी धन लाभ होबार जो देखा दूसरी कौन सूत्र किसी धन आपन को प्राप्ति हो पाए दिन आपणकर अवश्य भल आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने गीतार महात्म्य विषय में पदे कहूँ आपण व्यस्त बहुल जीवन भितर आपण रिष्ट खंडन पाई किसी प्रतिकार करें जदि ताले गीतार महात्म्य दुई धाड़ी श्रद्धार सहित शुणु निश्चित भाव में अनेक रिष्ट खंडन होता है कारण एक बार राम नाम जेते पुण्य अच्छी पापिता जन्म जन्म पाप कर न पारी
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କରି ଅଧେ ଯେ ପଢ଼େ ମଦ ଭରି ଗୋଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ଏଥିରେ ତିଳେ ଆନ ନାହିଁ। ଗୀତା ତ୍ରିଭାଗୁ ଏକ ଭାଗ ପଢ଼ିଲେ ଲଭେ ସମଯୋଗ, 6 ଭାଗକୁ ଭାଗେ ପଢ଼ିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଏ ଭଲେ। ଜନ୍ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ରହି ଏଥିରେ କିଛି ଆନ ନାହିଁ, ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ଅଧା ଏକ ସେ ବସେ ଯାଇ ରୁଦ୍ର ଲୋକ। ଯେ ଅର୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ହି ମନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ ଯାଇ, ଯେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟି କିବା 7ଟି 5 ଗୋଟି 4ଟି 3ଟି 2ଟି ଗୋଟିଏ ବା ଅର୍ଧ ଗୋଟି। ଏପରି ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ମାନେ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାହାକି ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ଲୋକ ଅୟୁତ ବରଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ କରେ ବାସ, ଯେ ଗୀତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାଦ ପଢ଼େ ପାଏ ପରମ ପଦ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ବି ଅନେକ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ପାପ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଘେରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ରହିବାର କାରଣ ସାମାଜିକ ଭାବଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିପାରେ। ଆଗରୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରିଲେସନସିପ୍ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଇସା ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୀତି ମୁତାବକ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି, ମନରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ସମୟ ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି 2 ଧାଡ଼ି ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଲୋକ ଅହିତ ବରଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ କରେ ବାସ, ଯେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପଢ଼େ ସେ ପାଏ ପରମ ପଦ। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଯେ ସଦା ଗୀତା ହସ୍ତେ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଳେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହୋଇ ମୋର ଭାବରେ ବର୍ଜି ଥାଇ, ଯେ ଲୋକ ଯିବା ସମୟରେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣଇ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭଇ। ଏଥେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା କାମନା କରଇ ଗୀତା ପାଠେ ସଫଳ ହୋଇ। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଗୀତାକୁ ଯେହି ପଢ଼େ ଭକ୍ତି ମନେ ଦେହି, ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ପିତୃଗଣ ପୁତ୍ରକୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ। ତେବେ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଏହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଦ ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ କାର୍ଡ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଅର୍ଥର ଶକ୍ତି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଯୋଜନା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଭଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯାହା ବି ରୋଗ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଜମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତକୁ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି। ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବା ଜ୍ଞାନ ହେଉଥିବାରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା 1 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଅନେକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଦେଇ ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ଫଳେ ସମାନ। ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଣ୍ଡିଣ ଯେହୁ ଦାନ କରେ, ତାହାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ ଅଟଇ। ଜୀବନ ଲୋକ ଏକ ଶତ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ କରେ ଦତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସେଉ ଯାଇ ଆଉ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଗୀତା ଦାନରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ରହେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗହଣରେ, ଯେ ଗୀତା ଶୁଣି କରେ ଦାନ ତାଠାରେ ତୁଷ ଭଗବାନ। ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକ ପାଏ ସଦଗତି, ସଂସାରେ ଜନ୍ମିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରଜନ। ଗୀତାମୃତକୁ ନ ପିଅନ୍ତି ଅନ୍ତିମେ ପାନ୍ତି ଅଧଗତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ସମୟ ନ ହେଉଛି, କେବଳ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଭଗବାନ ତା ଖଣ୍ଡନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଦ ହେରୋ ପେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ସବୁକିଛି ଆଜି ସମାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ସମାନତା ରହୁଛି, ଯଦି ମନ ମାଇଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମାନତା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ
ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେ କି ଆପଣ ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଯଦି ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଦେ କହୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ନାଶନେ ତାତାହୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆନେ, ଜନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ ଗୀତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ, ମହାପାପକୁ ବିନାଶିଲେ ସିଦ୍ଧକ ମଧ୍ୟେ ଗଣା ହେଲେ। ଗୀତାର ମହିମା ଏମନ୍ତ, ପଠନେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜାତ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ, ପାଇନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋଦ। ନ ପଢ଼େ ଗର୍ବେ ଗୀତା ଅର୍ଥ, ନ ମାନେ ଗର୍ବେ ହୋଇ ମତ, କୁମ୍ଭୀ ପାକରେ କଳ୍ପେ ଯାଏ, ପଢ଼ିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାଏ। ଗୀତା ବଚନ ଯେ ନିନ୍ଦଇ, ଶୁକର ଜୋନି ସେ ଲଭଇ, ଯେ ଗୀତା ଚୋରି କରି ନେଇ, ଗୀତା ପାଠତା ବୃଥା ହୋଇ। ଯେ ଗୀତା ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିନ, ପରମାର୍ଥରେ ଦିଏ ମନ, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ସେଇ କୌଣସି ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ସମୟ ଦେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି। ନୂଆ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ କି ଗୀତାକୁ ଶୁଣି ଯେଉଁ ଜନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟ ବସ୍ତ୍ରମାନ, ଯେ ଜନ ଦେଇ କରେ ଦାନ, ପରମାତ୍ମା ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯେ ଗୀତା କହି ନ ବୁଝାଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ, ଦୋଷର କରିଲେ ନାରାୟଣ, ସନ୍ତୋଷ ଜାତ ହୁଏ ଜାଣ। ଜାଗରେ ଯେ ପଢ଼େ ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ, ପାଏ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଫଳକୁ। ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନ ହେଳାରେ ନ କରେ ପଠନ, ତାହାର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସହିତ ପାଠ କରଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ। ତେବେ ଏହି ଗୀତାର ଯେଉଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସେ ଗୀତା ନ ଶୁଣେ ଉଭୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବେଣେ ପରମ ଗତିକୁ ଲଭନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସହ ଅର୍ଥ ଯେ ପଢ଼େ ଶୁଣେ ସେ କୃତାର୍ଥ, ଅସୀମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାର, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ସେଉ ନର। ଏ ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଅର୍ଥ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ, କହିଲେ ତୋଷିଲେ ମୋ ମନ, କହିଲ ଦୋଷ ମୋ ନଧର, ହେ ବାସୁଦେବ ପରାତ୍ପର। ତେବେ ଏହି ଗୀତାର ଏହି ପଦ ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିପାରନ୍ତି। ସବୁଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧଗାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପଯଶ ସେଥିପାଇଁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି ପଥ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ନାଶ ନେଇ ତାତାହୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆନେ, ଜନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ ଗୀତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ, ମହାପାପକୁ ବିନାଶିଲେ ସିଦ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଗଣା ହେଲେ। ଗୀତାର ମହିମା ଏମନ୍ତ, ପଠନେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜାତ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ, ପାଇନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋଦ। ନ ପଢ଼େ ଗର୍ବେ ଗୀତା ଅର୍ଥ, ନ ମାନେ ଗର୍ବେ ହୋଇ ମତ, କୁମ୍ଭୀ ପାକରେ କଳ୍ପେ ଯାଏ, ପଢ଼ିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାଏ। ଗୀତା ବଚନ ଯେ ନିନ୍ଦଇ, ଶୁକର ଜୋନିରେ ସେ ଲଭଇ, ଯେ ଗୀତା ଚୋରି କରି ନେଇ, ଗୀତା ପାଠତା ବୃଥା ହୋଇ। ଯେ ଗୀତା ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିନ, ପରମାର୍ଥରେ ଦିଏ ମନ, ପାଗଳ ପରାଏ ତ ସେଇ କୌଣସି ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ଭଗବାନ କରିବେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ 2 ଦିନ ହେବ ପଠନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନମାଳିନ ଘଟୁଛି, କିମ୍ବା ଝିଅ ଜୋଇଙ୍କର କିଛି ବିବାଦ ଘଟୁଛି, କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅଗଣିତ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଫେଲୁଅର ହେଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାରି ମକଦ୍ଦମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କେସ୍ ଅଡ଼ୁଆ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅ ଅଦର କାଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରି କୌଣସି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ବି ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ
नंबर रे जोगाजोग प्रत्येक संध्या 7 राति 9 पर्यंत जोगाजोग करेंगे। जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना आम चैनल को सब्सक्राइब करी एभली एक चैनल सहित जोड़ी हुई आपण भाग्य भविष्य रहस्यपूर्ण कथा उन्मोचन जानतु बा करंतु। रहुछि नमस्कार।